होडी बंगला की 12.97 लाख एमडी ड्रग्स में भरूच का कंप्यूटर इंजीनियर और मुंबई का उसका दोस्त पकड़ाया। एसओजी का सर्च ऑपरेशन। हिंदू युवा वाहिनी के अध्यक्ष विकास अहिर के घर पर एसओजी का सर्च ऑपरेशन। भरूच का जमीर शेख, मुंबई का सुलेमान और शकील अभी भी वांटेड है। अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लालगेट पुलिस ने 12.97 लाख रुपए की एमडी ड्रग्स जब्त करने के मामले में 27 वर्षीय कंप्यूटर इंजीनियर अतहर आरिफ मंसूरी, हाजिब खाना बाजार भरूच और 30 वर्षीय अशरफ अब्दुल रजाक सोखिया अंधेरी मुंबई मूल तलाला भावनगर को मुंबई से गिरफ्तार किया। इस मामले में होडी बंगला भरूच का जमीर शेख, मुंबई का सुलेमान और शकील अभी भी वांछित है। लालगेट पुलिस ने 12.97 लाख एमडी ड्रग्स के मास्टरमाइंड कपड़ा दलाल जाफर सिद्दीकी, गुडिल रशीद जमाल अंसारी और भजिया की लारी चलाने वाले मोइनुद्दीन अंसारी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उन 2 लारियों को भी जब्त कर लिया है जिनमें भजिया और पान के गल्ला की आड़ में एमडी ड्रग्स का परिवहन किया जा रहा था। आरोपी सामान चाहिए और मेहमान खड़े हैं जैसे कोड वर्ड में बात करते थे। मुंबई का अशरफ सोखिया मुंबई में रहने वाले सुलेमान से संपर्क करता था और शकील के जरिए ड्रग्स मंगवाता था। इसके बाद वह एमडी ड्रग्स मुंबई से पार्सल को प्राइवेट ट्रैवल्स की लग्जरी बस में भरूच भेजता था और अतहर मंसूरी एमडी ड्रग्स का पार्सल भरूच में हाईवे पर ले जाता था। अतहर मंसूरी भरूच के जमीर शेख को सूरत में एमडी ड्रग्स सप्लाई करने के लिए भेजता था। जमीर शेख सूरत में कपड़ा दलाल जफर गोडिल को एमडी देता था। चूंकि जमीर शेख का बहनोई सूरत में रहता था इसलिए उसकी दोस्ती जफर से हो गई। जमीर शेख भरूच में एक कार डीलर के रूप में काम करता है, इसलिए वह कार या ट्रेन या सूरत एमडी ड्रग्स आते थे। एमडी ट्रिप में उससे 1500 से 2000 तक कमीशन मिलता था। 12.97 लाख रुपए की एमडी के इस मामले में अब तक 5 आरोपी पकड़े जा चुके हैं, जिसे कोर्ट में पेश किया गया और पुलिस ने उसे 2 दिन के रिमांड पर लिया है। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता जफर बेलावाला ने बहस की। जिन लारियों में नशीली ड्रग्स बेची जाती थी उन्हें जब्त कर लिया गया। कोर्ट ने आरोपियों को 2 दिन के रिमांड पर लिया। क्रिप्टो में ठगी की गई। यूएसडीटी और क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वाले अतहर को उसके पार्टनर ने 80 लाख रुपए का चूना लगाया, इसलिए निवेशक अतहर ने अपने रुपए मांगते थे। शॉर्टकट से पैसे कमाने के लिए एमडी बिजनेस का फैसला किया गया। अतहर पर मुंबई में रहने वाले उसके दोस्त अशरफ का भी 3 लाख बकाया था। उधना दरवाजा स्थित एक होटल से राजस्थान के एक कॉलेज युवक के पास से 35 लाख के एमडी ड्रग्स जब्त की गए। एसओजी ने मंगलवार को इन ड्रग्स के साथ पकड़े गए हिंदू युवा वाहिनी सूरत के अध्यक्ष विकास अहिर और अनिश लाकड़ावाला के घर की तलाशी ली। भाटेना में बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के उपाध्यक्ष ने बेटे रेहान के घर की तलाशी ली गई, हालांकि रेहान नहीं मिला। रविवार को रेहान घर से भाग गया। 35 लाख की एमडी के साथ पकड़े गए चेतन को राजस्थान के आवेद ने ड्रग्स दी थी। जावेद को पकड़ने के लिए एसओजी टीम राजस्थान रवाना हो गई है। एसओजी सलाबतपुरा पुलिस ने एमडी का मामला दर्ज कर जांच सलाबतपुरा पुलिस को सौंपी थी, हालांकि बाद में 5 एसओजी को सौंप दी गई। आप लोग जानो છો તેમ તારીખ 20/7/2024 ના રોજ લાલગેટ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારની અંદર લાલગેટ પોલીસ દ્વારા એક એનડીપીએસ નો કેસ કરવામાં આવેલ હતો, જેમાં કુલ 125.71 ગ્રામ એમડી રિકવર કરેલું હતું અને 3 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવેલી હતી। આ 3 આરોપીઓની પોલીસ કસ્ટડી રિમાન્ડ દરમિયાન સઘન પૂછપરછ કરતા આ આરોપીઓ આ ડ્રગ્સ ભરૂચથી લાવેલા હતા તેવી માહિતી મળેલી હતી, જેને આધારે લાલગેટ પોલીસ દ્વારા ભરૂચની અંદરથી અતહર આરિફ મંસૂરી નામના ઇસમની અટકાયત કરવામાં આવેલી હતી। આ અતહર આરિફ મંસૂરી જે છે એ અહીંયા લાલગેટની અંદર આ લોકોને એમડી સપ્લાય કરતો હતો અને આ અતહર આરિફ મંસૂરીની તાત્કાલિક ધરપકડ કર્યા બાદ આ તેનો ઇન્ટ્રોગેશન કરતા અતહર આરિફ મંસૂરી આ એમડી બોમ્બેના અશરફ અબ્દુલ રજાક સોખિયા પાસેથી લાવેલ હતો તેમ જણાવતા લાલગેટની ટીમે બોમ્બેમાં રેડ કરી અશરફ અબ્દુલ રજાક સોખિયાની પણ ધરપકડ કરેલી છે। એમ આ ગુનાની અંદર અગાઉ 3 આરોપી પકડાયેલા હતા। એ પછી એક ભરૂચથી અતહર આરિફ મંસૂરી અને બોમ્બેથી અશરફ અબ્દુલ રજાક સોખિયાની ધરપકડ કરવામાં આવેલી છે અને આખો જે આ લોકોનો રેકેટ છે એ લાલગેટ પોલીસે ઓપન કરેલું છે। હજુ પણ
અશરફ અબ્દુલ રજાક સોખિયા છે એ આ એમડી ક્યાંથી લાવે છે તેના માટે પોલીસ કસ્ટડી રિમાન્ડ મેળવી ફર્ધર તપાસ કરવામાં આવશે અને જે 3 આરોપીઓ લાલગેટ પોલીસ સ્ટેશને પકડેલા છે એ આરોપીઓ કોને કોને વેચતા હતા તેની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ લાલગેટ પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવશે. અથર આરિફ મંસૂરી અગાઉ યુએસડીટી નો ધંધો કરતો હતો અને એની અંદર એને ખોટ જતા એને આ એમડી ડ્રગ્સની અંદર ઝંપલાવેલું હતું. એને આ અશરફ અબ્દુલ રજાક સોખિયા જે બોમ્બેનો રહેવાસી છે એને 3 લાખ રૂપિયા આપવાના હોય અબ્દુલ રજાક સોખિયા એને જણાવેલું હતું કે તું એમડી નો સપ્લાય કરે એમાં નફો વધુ મળશે જેમાંથી તારું દેવું ચૂકતે થશે. એટલે જે ધંધામાં નુકસાન ગયેલું હોવાથી અગાઉ એને 3 વખત બોમ્બેથી કન્સાઇનમેન્ટ એને મંગાવેલા છે એવું એને પ્રાથમિક પૂછપરછમાં જણાવેલું છે. બોમ્બેની અંદર અશરફ અબ્દુલ રજાક સોખિયા આને કન્સાઇનમેન્ટ ટ્રાવેલ્સ માધ્યમથી મોકલવામાં આવતું હતું. એની પ્રાથમિક પૂછપરછમાં 2 અન્ય ઇસમોના નામ એને આપેલા છે. એ નામ અધૂરા છે, પોલીસ વેરીફાઈ કરી રહી છે, પરંતુ પોલીસ આ એમડી ખરેખર ક્યાંથી આવી તેની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરી રહેલી છે. તેના ચેટિંગમાં જે અમુક કોડવર્ડનો આ લોકો રૂટીન ઉપયોગ કરતા હતા જેમાં જે એમડી છે એના માટે લોકો સામાન લખતા હતા, પોલીસને માટે મહેમાન શબ્દનો ઉપયોગ કરતા હતા. હવે હાલમાં આરોપી પોલીસના મહેમાન બનેલા છે અને જે અગાઉ 20 તારીખે જે ગુનો દાખલ કર્યો હતો જે ભજીયાની લારી ઉપરથી એમડીનું વેચાણ કરતા હતા, પોલીસે જીપી એક્ટ પ્રમાણે એ મુદ્દામાં એમની ભજીયાની લારી પણ ત્યાંથી હટાવી લીધેલી છે અને વસ્તુ ક્લિયર કરેલી છે. પોલીસની સંપૂર્ણ એની પર વોચ રહેલી છે, ઇન્ફોર્મર્સ લાગેલા છે કામમાં. જ્યારે પણ કોઈ પણ જાતની નાનામાં નાની માહિતી આવશે પોલીસ એની અંદર સક્રિય રીતે ઇન્વોલ્વ થઈને કામ કરશે અને સુરતનો જે નો ડ્રગ્સ ઇન્સ્યોરન્સ સિટી જે અભિયાન છે જે મહેરબાન પોલીસ કમિશનર અને રાજ્ય કક્ષાના ગૃહમંત્રી દ્વારા જે ચલાવવામાં આવેલું છે અને સંપૂર્ણપણે સુરતની તમામ પોલીસ એના દિન રાત કામ કરી રહી છે. જે પણ માહિતી આવશે એની સામે કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.